Hello everyone, welcome to our digital platform Aksharam Pathshala. So today in this video lecture we are going to talk about blueprint for the subject English of standard 10. But dear students, before we go ahead, let me introduce you with the excellent quality of faculty. So here we can see Krunal sir. Krunal sir has mastery over the subject science. He is going to teach you science subject every day for the standard 9th and 10th. Here we have Dipin sir. Dipin sir also has great mastery. Not only that, he also has command over two subjects. Those are maths and social science. He is going to teach you these two subjects every day. Now let me introduce myself as Asik sir. I am going to teach you English subject for the whole year for the standard 9th and 10th. So students, if you are in 9th or 10th, our YouTube channel is really very useful and very beneficial for you. Look at here. Here we have complete timetable for both the standard 9th and 10th. Look at the timetable of standard 10th. At the evening, daily at 6 o'clock, we are going to upload lecture for each and every subject from Monday to Sunday. Okay, if you are from standard 9th, you can also watch video for each and every subject. Here we are going to upload videos daily at 5:30. From Monday to Sunday, we will daily upload one subject video. So by joining our YouTube channel, by subscribing our YouTube channel, you can carry on your standard 9th and standard 10th, and you can get daily informative and educational videos. So this channel is really very useful and beneficial for you. Now let's talk about the blueprint. So here we have blueprint for the year 2024-25. So this is the blueprint for the subject English, but we are talking about second language. So students, let's go ahead. Now let me give you some basic information. થોડી હવે પ્રાથમિક માહિતી આપણે મેળવીએ. ધોરણ 10 અને અંગ્રેજી વિષય. તો સૌ પ્રથમ આપણે જો વાત કરીએ તો હેતુલક્ષી પ્રકારના પ્રશ્નો આપણને 21 પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે, જેનો કુલ ગુણભાર 24 રહેશે. ત્યારબાદ વેરી શોર્ટ આન્સર, અતિ ટૂંકા પ્રશ્નોની જો વાત કરીએ તો એવો એક પ્રશ્ન રહેશે અને તેના 3 ગુણ આવશે. ત્યારબાદ ટૂંકા જવાબી પ્રશ્નો, શોર્ટ આન્સર જેને આપણે કહીએ છીએ, ટૂંકમાં જવાબ આપી શકાય એવા કુલ પ્રશ્ન આપણને 32 પૂછવામાં આવશે અને તેના માર્ક રહેશે 34 માર્ક રહેશે તેના. ત્યારબાદ લાંબા પ્રશ્ન છે, લોંગ આન્સર છે. આની અંદર પિક્ચર ડિસ્ક્રિપ્શન છે, ઈમેલ રાઇટિંગ, રિપોર્ટ રાઇટિંગ, શોર્ટ નોટ જેવા પ્રશ્નોનો સમાવેશ થાય છે. કુલ એવા 3 પ્રશ્ન હશે જેનો ટોટલ માર્ક 13 થશે. ત્યારબાદ વાત કરીએ લોંગ આન્સર્સ, જેમાં સૌથી વધારે જવાબ લખવાનો આવે તો એવો એક જ પ્રશ્ન આવે છે, તેના કુલ 6 ગુણ છે અને તે રહેશે નિબંધ એસે. ઓકે, now let's talk about how much content will be asked from textbook, from black book, and how many questions are from grammar and composition based. કેટલા પ્રશ્ન આપણે પાઠ્યપુસ્તકમાંથી આવશે, કેટલા પ્રશ્ન બ્લેક બુકમાંથી પૂછવામાં આવશે, વ્યાકરણ ગ્રામર કેટલું રહેશે, ઉપરાંત લેખન એટલે કે કમ્પોઝિશન કેટલા માર્કનું રહેશે, તેની વિગતવાર ચર્ચા કરીએ. તો આપણે જે પાઠ્યપુસ્તક છે તેમાંથી તમામ પ્રકારના પાઠ અને કવિતાઓને આવરી લઈને 23 માર્કનું પૂછવામાં આવશે. ત્યારબાદ સપ્લિમેન્ટરી રીડર એટલે કે જે આપણું બ્લેક બુક છે તેમાંથી 8 માર્કનું પૂછવામાં આવશે. અનસીન પેરેગ્રાફ જે બહારના સબ્જેક્ટ રહેતા હોય છે તો એ સંબંધિત 9 માર્કમાં પૂછવામાં આવશે. ત્યારબાદ ફંક્શન બેઝડ ગ્રામરની જો વાત કરીએ તો ગ્રામર કુલ 24 માર્ક 24 માર્ક્સનું રહેશે. રાઇટિંગ લેખનની જો વાત કરીએ તો લેખન આપણને કુલ 16 માર્કનું પૂછવામાં આવશે.
જેની અંદર નિબંધ, પિક્ચર ડિસ્ક્રિપ્શન, ઈમેલ રાઇટિંગ તેમજ રિપોર્ટ રાઇટિંગનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. નાઉ look at here. Let's talk about the blueprint in detail, section wise. હવે આપણે સેક્શન પ્રમાણે ચર્ચા કરીએ. So everyone, here we have section A. If we talk about section A, so from question number 1 to 10, સેક્શન એની અંદર પ્રશ્ન નંબર 1 થી 10 જે આપણને પૂછવામાં આવશે તે આવશે ટેક્સ્ટબુકમાંથી. ટેક્સ્ટબુકમાંથી 5 પેરેગ્રાફ લેવામાં આવશે. દરેક પેરેગ્રાફના નીચે 2 પ્રશ્ન રહેશે. આવી રીતે કુલ પ્રશ્નો રહેશે 10. દરેક પ્રશ્નનો 1 માર્ક, આમ કુલ માર્ક થઈ જશે 10. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો ફકરામાંથી પ્રશ્નોના જવાબ આપણે લખવાના રહેશે. ત્યારબાદ આગળ આપણે વાત કરીએ તો 11મા પ્રશ્નમાં આપણને પૂછવામાં આવે છે શોર્ટ નોટ. 2 શોર્ટ નોટ આપણને પૂછવામાં આવશે. 2 માંથી કોઈ પણ એક શોર્ટ નોટ, એની વન શોર્ટ નોટ વી આર ગોઈંગ ટુ રાઇટ એન આન્સર. કોઈ પણ એક જ શોર્ટ નોટ આપણે લખવાની રહેશે. તેના કુલ ગુણ રહેશે 3. આગળ વધીએ. નાવ હિયર વી હેવ ટ્રુ ફોલ્સ. તો ટ્રુ ફોલ્સ કુલ આપણને 4 પૂછવામાં આવે છે. દરેકનો 1 માર્ક રહેશે. આવી રીતે તેના કુલ ગુણ થઈ જશે 4. So in this way there are total 17 marks in section A and we can easily achieve this target. સેક્શન A કુલ 17 માર્કમાં પૂછવામાં આવશે અને આ 17 માંથી 17 માર્ક આપણે આસાનીથી મેળવી શકીએ તેમ છે. Now let's talk about section B. સેક્શન B ની વાત કરીએ. So here we have question number 16 to 18. પ્રશ્ન નંબર 16 થી 18. અહીંયા આપણને કાવ્ય પંક્તિ આપવામાં આવે છે. કાવ્ય પંક્તિના નીચે 3 પ્રશ્ન રહેશે. 3 પ્રશ્નના 1 ગુણ હોવાથી કુલ ગુણ થઈ જશે 3. તો 3 માર્કના પ્રશ્નો જે છે કવિતા પરથી પૂછવામાં આવે છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ ક્વેશ્ચન નંબર 19 to 23. હવે પ્રશ્ન નંબર 19 થી 23 જે છે એ 5 પ્રશ્ન આપણને સપ્લિમેન્ટરી રીડર એટલે કે બ્લેક બકમાંથી પૂછવામાં આવશે. ટોટલ there are 22 યુનિટ્સ ઇન બ્લેક બક. બ્લેક બકની અંદર કુલ 22 યુનિટ આપવામાં આવેલા છે. આ 22 યુનિટમાંથી કોઈ પણ એક અથવા તો 2 પેરેગ્રાફ મૂકવામાં આવે છે અને પેરેગ્રાફના આધારે જ આપેલ પ્રશ્નનો જવાબ આપવાનો રહેતો હોય છે. There are total 5 questions. Each and every question carries 1 marks. So here we have total 5 marks. દરેક પ્રશ્નનો 1 ગુણ રહેશે. આવી રીતે 5 પ્રશ્ન અને 5 ગુણ થઈ જશે. Then let's have a look at question number 24 to 28. અહીંયા જો આપણે વાત કરીએ પ્રશ્ન નંબર 24 થી 28, તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને નોન વર્બલ ક્વેશ્ચન્સ પૂછવામાં આવે છે. નોન વર્બલ મીન્સ આપણને કોઈ પણ ચિત્ર આપવામાં આવ્યું છે. જેમ કે કોઈ ગ્રોસરી બિલ છે, કોઈ ન્યૂઝપેપર બિલ છે, કોઈ ઇન્વિટેશન કાર્ડ છે, કોઈ રેશન કાર્ડ છે, કોઈ શોરૂમની ઇલેક્ટ્રોનિક પ્રોડક્ટ છે. તેનું કોઈને કોઈ આપણને વ્યવસ્થિત હાઈ ક્લાસ સરસ મજાનું ચિત્ર આપ્યું હશે. ચિત્રના નીચે કુલ 5 પ્રશ્ન રહેશે. આપણે સંપૂર્ણ ચિત્રનો અભ્યાસ કરીને આપેલ 5 પ્રશ્નના જવાબ લખવાના રહેશે. દરેક પ્રશ્નનો 1 માર્ક હોવાથી કુલ ગુણ થઈ જશે 5. Then look at here 29 to 30 to 29 થી 32. અહીંયા આપણી પાસે 4 પ્રશ્ન છે. તો આ 4 પ્રશ્નોમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને અનસીન ડાયલોગ અથવા તો ઇન્ટરવ્યુ પૂછવામાં આવે છે. ડાયલોગ જેની અંદર 2 વ્યક્તિને વાતચીત કરતી બતાવવામાં આવે છે. ઇન્ટરવ્યુમાં પણ કોઈ પણ 2 વ્યક્તિને વાતચીત કરતી બતાવવામાં આવે છે. તો અહીંયા વાતચીત હોઈ શકે છે, એ સાધારણ વાતચીત હોઈ શકે છે, ઇન્ટરવ્યુ રિલેટેડ હોઈ શકે છે, ઉપરાંત અહીંયા ટેલિફોનિક કન્વર્ઝેશન પણ હોઈ શકે છે. તો સૌપ્રથમ અહીંયા આપણને ડાયલોગ્સ ઇન્ટરવ્યુના ફોર્મેટમાં અનસીન વર્ક આપેલું હશે. તેના નીચે 4 પ્રશ્ન છે. આપણે ડાયલોગ અથવા તો ઇન્ટરવ્યુનો અભ્યાસ કરીને આપેલ 4 પ્રશ્નોના આન્સર લખવાના રહેશે. All the questions carry 1 mark. So that is why there are total 4 marks. દરેક પ્રશ્નનો 1 માર્ક. આવી રીતે કુલ થઈ જશે નોન વર્બલમાંથી પૂછવામાં આવતા 4 પ્રશ્નોના 4 માર્ક. So if we talk about the total of section B, that is also 17 marks. So students, here we have discussed about section A and section B. Now let's talk about section C. Here we go. Look at here. You can see question number 33 to 35.
there are total 3 questions. ઓકે, અહીંયા આપણને 3 પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે. અહીંયા આપણને કહેવામાં આવે છે મેચ કોલમ આઈડેન્ટિફાય ધ ફંક્શન. જેવી રીતે આપણને ગુજરાતી છે, સોશિયલ સાયન્સ, સમાજ વિદ્યાની અંદર જોડકા પૂછવામાં આવે છે, તેવી જ રીતે સેક્શન સી માં અહીંયા પણ આપણને 3 માર્કમાં જોડકા પૂછવામાં આવે છે. આ ફંક્શન બેઝડ જોડકા રહેશે. દરેક પ્રશ્નનો 1 ગુણ, આવી રીતે કુલ ગુણ થઈ જશે 3. There are 3 questions and 3 marks. Now let's have a look at 36 to 38. 36 થી 38 પ્રશ્નોની જો વાત કરીએ તો અહીંયા આપણને કહેવામાં આવે છે રિસ્પોન્ડ ટુ ધ ક્લુ ફંક્શન. કોઈ પણ ડાયલોગ કન્વર્ઝેશન આપવામાં આવેલું હશે અને તેના નીચે MCQ હશે ABCD. So we just have to read the dialogue, we have to understand it, and after that we have to select right answer out of given 4 ABCD. અહીંયા આપણને એક ડાયલોગ કન્વર્ઝેશન આપેલું હશે, તેને વાંચશું, સમજશું, ત્યારબાદ આપેલ ABCD માંથી કોઈ યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરશું. ત્યાં પણ 3 પ્રશ્નના 3 ગુણ રહેશે. લેટ્સ કીપ મૂવિંગ અહેડ. આગળ ચાલીએ તો here we have question number 39 to 41. There are 3 questions. અહીંયા પણ 3 પ્રશ્ન છે. So here we are told to complete the sentences. અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને 3 અધૂરા વાક્ય આપવામાં આવશે. ત્યારબાદ આપણને કૌંસમાં કોઈને કોઈ કમાન્ડ આપવામાં આવ્યો છે. એ કમાન્ડને અનુસરીને આપેલ અધૂરું જે વાક્ય છે એને આપણે કમ્પ્લીટ કરશું. So that is why there is command in the paper complete the sentence. અને આપણે અધૂરા વાક્ય પૂર્ણ કરવા એવી રીતે ઓળખીએ છીએ. એવા 3 વાક્ય હશે અને દરેક વાક્યનો 1 માર્ક રહેશે. આવી રીતે કુલ માર્ક રહેશે 3. Look at here question number 42. So listen, here we are going to given a paragraph. અહીંયા આપણને એક પેરેગ્રાફ આપવામાં આવે છે and total there are 3 blanks in the paragraph, but we are also going to given some words or some vocabulary from our textbook. અહીંયા પેરેગ્રાફ આવશે. પેરેગ્રાફમાં 3 ખાલી જગ્યા છે, પણ ખાલી જગ્યા આપણે મોઢે નથી લખવાની, બિલકુલ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. કૌંસની અંદર આપણને 3 વિકલ્પો આપવામાં આવે છે. તો પેરેગ્રાફમાં આપેલ ખાલી જગ્યાને કૌંસમાં આપેલા શબ્દોના આધારે ફિલઅપ કરશું. યોગ્ય શબ્દ શું? દરેક ખાલી જગ્યાની અંદર કુલ 3 ખાલી જગ્યા હશે. પ્રત્યેક ખાલી જગ્યાનો 1 ગુણ. આમ 3 ખાલી જગ્યાના કુલ ગુણ થઈ જશે 3. Now here we have question number 43 to 52. ત્યારબાદ આપણે આગળ વાત કરીએ તો પ્રશ્ન નંબર 43 થી લઈને અહીંયા પ્રશ્ન નંબર વિદ્યાર્થી મિત્રો 45 રહેશે. 43 થી લઈને 45 સુધી, પ્રશ્ન નંબર 43 થી લઈને 45 સુધી 3 માર્કમાં આપણને નિયરેસ્ટ મિનિંગ વર્ડ પૂછવામાં આવે છે, એટલે કે સમાનાર્થી પૂછવામાં આવે છે. અહીંયા પણ કોઈ મોઢે આપણે કામ નથી કરવાનું. દરેક સમાનાર્થી માટે we are going to given 4 options. આપણને 4 શબ્દો આપવામાં આવે છે. તો તેમાંથી કોઈ પણ આપણે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરશું અને તેનો આન્સર લખશું. So each nearest meaning carries 3 marks. So total there are 3 marks for each and every similar word. દરેક સિમિલરના 3 માર્ક, આવી રીતે બધાના થઈને ટોટલ 3 માર્ક થશે. So if we talk about the total mark for the section C, so that is 15 marks. જો આપણે એના ટોટલ માર્કની વાત કરીએ તો એ થઈ જશે 15 માર્ક. Now everyone look at here at section D. હવે આપણે સેક્શન ડી ની જો વાત કરીએ તો so first of all we are going to given indirect speech, direct indirect. અહીંયા આપણને એક પેરેગ્રાફ આપેલો હશે ડાયરેક્ટ કન્વર્ઝેશન નો, તેનો ઇનડાયરેક્ટ નેરેશનમાં આપણને જવાબ પણ આપી દેવામાં આવે છે. બટ ઇન ધ આન્સર ટોટલ there are 4 blanks. પણ જવાબમાં આપેલા પેરેગ્રાફમાં 4 ખાલી જગ્યા હશે. આ 4 ખાલી જગ્યાને બાજુમાં આપેલા કૌંસના શબ્દોની મદદથી દરેક ખાલી જગ્યા આપણે ફિલઅપ કરશું. કૌંસમાં આપણને શબ્દો આપવામાં આવે છે, કૌંસ બિલકુલ ખાલી જગ્યાની પાસે જ હશે. ટોટલ કૌંસમાં 3 શબ્દ હશે. આપણે 3 માંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરશું. પ્રત્યેક ખાલી જગ્યાના 0.5 માર્ક્સ, એટલે કે કુલ 4 ખાલી જગ્યા હશે. દરેક ખાલી જગ્યાનો અડધો ગુણ. આમ 4 ખાલી જગ્યાના કુલ ગુણ રહેશે 2. And then here we have question number 47 to 49. અહીંયા આપણને પ્રશ્ન આપેલા છે 3, 47 થી 49. તો આ 3 પ્રશ્નોમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને પૂછવામાં આવે છે
conjunctions. Okay, so we are going to combine the two sentences using different conjunctions like and, but, so, therefore, because, etc. અહીંયા આપણને બે અલગ અલગ વાક્યો આપેલા છે જેને આપણે સંયોજકની મદદથી જોડશું અને એક અર્થપૂર્ણ મીનિંગફુલ સેન્ટેન્સ બનાવશું. ટોટલ 3 વાક્ય રહેશે અને 3 ગુણ રહેશે. Then here we have question number 50. Everyone look at here. અહીંયા જો, અહીંયા આપણને એક પેરેગ્રાફ પૂછવામાં આવે છે. પેરેગ્રાફમાં કુલ 3 ભૂલ હશે. There are 3 mistakes and all these mistakes are with underline and highlights. અહીંયા 3 ભૂલના નીચે વિદ્યાર્થી મિત્રો અંડરલાઈન આવશે, તેમજ આ 3 ભૂલ જે રહેશે એ બોલ્ડ અક્ષર ઘાટા અક્ષરમાં છે, જે આપણને સ્પષ્ટ રીતે દેખાઈ આવશે. તો ભૂલો આપણે ગોતવાની નથી, ભૂલો આપણને દર્શાવીને જ આપેલી હશે. હવે આ ભૂલ વિદ્યાર્થી મિત્રો વ્યાકરણને લગતી હોઈ શકે, કોઈ સ્પેલિંગને લગતી પણ હોઈ શકે. આ ભૂલો આપણે સુધારીને સંપૂર્ણ પેરેગ્રાફ ફરીથી લખવાનું રહેતો હોય છે. ઉપરાંત જે જગ્યાએ આપણે ભૂલ સુધારી છે ત્યાં કમ્પલસરી તેના નીચે આપણે અંડરલાઈન પણ કરવાની રહેતી હોય છે. 3 ભૂલ સુધારશું, દરેક ભૂલનો 1 માર્ક મળશે. આવી રીતે આપણને કુલ મળશે 3 માર્ક. નાઉ લુક એટ હિયર ક્વેશ્ચન નંબર 51 and 52. હવે આની જો આપણે વાત કરીએ તો અહીંયા આપણને કહેવામાં આવે છે ડુ એઝ ડાયરેક્ટેડ, કે સૂચના મુજબ આપેલ પેરેગ્રાફનું રૂપાંતર કરો. અહીંયા આપણને એક પેરેગ્રાફ આપવામાં આવ્યો છે અને નીચે સ્ટાર્ટ લાઈક ધીસ અથવા તો બિગિન લાઈક ધીસ કરીને કમાન્ડ આપવામાં આવે છે. તો આ પેરેગ્રાફ કયા કયા વિષય ઉપર હોઈ શકે? અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને ચેન્જ ધ જેન્ડર બદલવાનું કહી શકે, મેલમાંથી ફિમેલ અથવા ફિમેલમાંથી મેલ. ત્યારબાદ અહીંયા આપણને નંબર સંબંધિત કંઈ પણ વસ્તુ બદલવા માટે કમાન્ડ મળી શકે છે. ત્યારબાદ આપણને અહીંયા ટેન્સ બદલવા માટે પણ પ્રશ્ન થઈ શકે છે. સપોઝ ધ પેરેગ્રાફ is of the simple present tense and we are going to given command to turn the paragraph into simple past, કે સાદા વર્તમાનકાળનો પેરેગ્રાફ આપ્યો હોય તો આપણને કમાન્ડ મળી શકે કે આપેલ પેરેગ્રાફને સાદા ભૂતકાળમાં, સાદા ભવિષ્યકાળમાં રૂપાંતરિત કરો. અને ત્યારબાદ છે અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેન્જ ધ વોઇસ. if the paragraph is of active voice, so we are definitely going to given command to convert the same paragraph into the passive voice. જો એક્ટિવ વોઇસનો પેરેગ્રાફ આપેલો હશે તો એનું આપણે પેસિવમાં રૂપાંતર કરવાનું રહેશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો 4 સબ્જેક્ટ છે. there are total 4 subject, but we are also going to ask only 2 subject out of this 4. 4 માંથી આપણને પરીક્ષામાં માત્ર કોઈ 2 જ વિષય પૂછવામાં આવે છે. each paragraph carries 2 marks, so both the paragraph carries total 4 marks. એક પેરેગ્રાફના 2 માર્ક રહેતા હોય છે, આવી રીતે 2 પેરેગ્રાફના કુલ 4 માર્ક હશે. Then here we have 53 to 55. Students, this is everyone's favorite subject. આ દરેક વિદ્યાર્થીનો પસંદગીય વિષય છે. અહીંયા આપણને પૂછવામાં આવે છે સિલેક્ટ ધ ક્વેશ્ચન, જેને આપણે સાદી ભાષામાં WH ક્વેશ્ચન કહીએ છીએ. તો અહીંયા એક વાક્ય આપેલું છે, વાક્યમાં કોઈ શબ્દ નીચે અંડરલાઈન છે, નીચે 4 વિકલ્પો પણ આપેલા છે. there are also 4 options available. હવે આપણને અંડરલાઈન કરેલો શબ્દ જવાબમાં મળે તે રીતે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરવાનો હોય છે. સો each question carries 1 mark. That's why there are total 3 marks. So if we talk about the total for the section D, જો section D ના આપણે ટોટલની વાત કરીએ તો એ થઈ જશે વિદ્યાર્થી મિત્રો 15. Now let's talk about the last one section E. હવે આપણે વાત કરીએ section E ની. So this section is completely composition based. Section E જે છે એ સંપૂર્ણપણે લેખન આધારિત છે. Let's talk about the question one by one. So here we have question number 56. પ્રશ્ન નંબર 56. તો અહીંયા આપણને વિદ્યાર્થી મિત્રો પેરેગ્રાફ રાઇટિંગ પૂછવામાં આવે છે. So here we are going to ask the 3 essays, but we just have to write only 1 essay. Okay? અહીંયા આપણને 3 નિબંધ આપવામાં આવે છે. 3 માંથી આપણે કોઈ પણ એક જ નિબંધ લખવાનો હોય છે and it carries 6 marks. એના કુલ 6 માર્ક રહેશે. Then let's talk about question number 57. So there are 2 subjects. Number 1 is email and the second one is report writing. અહીંયા આપણને 2 પ્રશ્ન એક જ છે 57, પણ 2 વિષય આપણી સામે રજૂ કરવામાં આવેલા છે. નંબર 1 is email writing. પેલું જે છે ઈમેલ રાઇટિંગ છે અને બીજું જે છે એ છે રિપોર્ટ રાઇટિંગ, અહેવાલ લેખન. ચોઇસ ઇઝ યોર્સ. એવરી ટાઈમ ચોઇસ ઇઝ યોર્સ ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ. હવે પસંદગી તમારી રહેશે. If you can get good marks in email writing, then go for it. But if you have confidence
after having report writing you can achieve maximum marks, so you should select report writing. હવે અહીંયા આપણે રિપોર્ટ રાઇટિંગ અથવા ઈમેલ રાઇટિંગ બેમાંથી કોઈ એક જ વિષય લખવાનો છે. આપણે એ વિષય પસંદ કરશું કે જેના દ્વારા આપણે પરીક્ષામાં વધુ ને વધુ માર્ક મેળવી શકીએ. તેના કુલ માર્ક રહેશે વિદ્યાર્થી મિત્રો 5. એન્ડ ધેન લેટ્સ ટોક અબાઉટ પિક્ચર ડિસ્ક્રિપ્શન. ત્યારબાદ પિક્ચર ડિસ્ક્રિપ્શનની આપણે વાત કરીએ તો we also had all this subject in previous or in earlier standard 9. આપણે આ 9મા ધોરણમાં પણ બધા જ વિષયનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ. So here we are going to present a picture. For example, picture of a garden, picture of a play area, picture of a school building, picture of stations like bus station, railway station, picture of living room, okay, etc. And we are going to provide 5 marks for this question. આપણો પ્રશ્ન નંબર 58 રહેશે. This is the last one question, okay. તો આપણો 58મો પ્રશ્ન રહેશે અને તેના કુલ રહેશે 5 માર્ક. So listen, if we talk about the total of the section E, that is 16 mark, okay. So students, this is the description from the beginning to end for the subject English of standard 10. તો અહીંયા આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ 10 અંગ્રેજી વિષયના પ્રશ્ન નંબર 1 થી લઈને પ્રશ્ન નંબર 58 સુધી વિગતવાર ચર્ચા કરી છે. I hope this video will give you lots of information, lots of knowledge, and this will be really very beneficial and useful for you. So today is over here. I will back with a new video lecture tomorrow. Till then, everyone, you just take care.